Happy Sabbath. Happy Sabbath. I want to praise God for that wonderful song from Sister Shrusti. நல்ல ஒரு பாடலுக்காக சகோதரி சிருஷ்டிக்காக நான் தேவனை சோஸ்தரிக்கின்றேன். I understand today is her birthday. எனக்கு தெரியும் இன்னைக்கு சிருஷ்டி அவங்களுடைய பிறந்த நாள் என்று. What a joy it will be in heaven for her to decide to praise God on the day that is special for her. சிருஷ்டி அவர்களுடைய தோத்திரத்தின் நிமித்தமாக பரலோகத்தில் நிச்சயமாக மிகுந்த சந்தோஷம் உண்டாயிருக்கும் நான் விசுவாசிக்கின்றேன். Well, I request Sister Shrusti to please stand up and we'll offer a special prayer for her. அந்த நேரத்திலும் சிருஷ்டி அவர்களை தங்களுடைய இருக்கும் இடத்தில் நிற்க நான் விரும்புகின்றேன். நான் உங்களுக்காக விசேஷ ஒரு ஜெபத்தை ஏறெடுக்க விரும்புகின்றேன். Let's bow our heads in prayer. தலைகளை தாழ்த்தி ஜெபம் செய்வோம். Father in heaven, we want to thank you so much for the gift of life. Life is so precious for every single being. And this afternoon, we want to thank you so much for the life of Sister Shrusti. We pray, Father in heaven, that you send the hand of blessings upon her, that you would touch her, just like how you touched Jeremiah. His mouth, may you touch her mouth, may you touch her completely and give her the inspiration, what you want her to do in her life. I pray that you bless her family. Thank you for the testimony that she has given, that she was able to see your healing touch with her grandfather. I pray that you bless abundantly for all the plans and purposes that she has, and may you accomplish your purpose in her life. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Well, before I begin, I just want to இந்த செய்தி தொடங்குவதற்கு முன்பதாக I want to say an apology to those who have listened to yesterday's message. நேத்து செய்தியை கேட்டவங்ககிட்ட நான் மன்னிப்பை சொல்ல நான் விரும்புகின்றேன். I was supposed to be doing the second part of the Jeremiah series that I started. நான் ஆக்சுவலி எரேமியா தீர்க்கதரிசியை பற்றி தானே இரண்டாவது பகுதியை நான் செய்யணுமா இருந்துச்சு இன்னைக்கு. Whole night I prepared, I read a lot, but something struck me this morning to put it on hold. ராத்திரி முழுதும் அதற்காக நான் என்னை தயார்படுத்தி கொண்டிருந்தேன். ஆனால் காலையில் எனக்கு ஏதோ ஒரு மனசில் தோணுச்சு. I feel the Lord wants to reveal more truth about the book of Jeremiah, which I want to connect it to the modern days or to the church at present. ஆண்டவர் என்னிடத்தில் எரேமியா புத்தகத்தை இன்னும் அதிகமாக வாசிக்கத்தக்கதாகவும் அதில் இருக்கின்ற நிறைய சத்தியங்களை இந்த காலத்தில் உள்ள சத்தியத்தோடு கூட சேர்த்து பேசுவதற்காக நிச்சயமாக என்னை தயார்படுத்துவார்னு நான் விரும்புகிறேன். I believe that God will speak to me, and most probably the next time I will give the message on the second part of the book of Jeremiah. நான் ஆண்டவருக்குள்ளாக விசுவாசிக்கிறேன். மேபி அடுத்த தடவை இல்லை வருகின்ற முறையில் நிச்சயமாக ஆண்டவர் என்னோடு கூட பேசி என்னை தயார்படுத்தி எரேமியா புத்தகத்தை பற்றி தான சத்தியத்தை உங்களிடத்தில் சொல்கிறதுக்கு என்னை தயார்படுத்துவார் நான் விசுவாசிக்கிறேன். Today Pastor David is not here. My senior pastor is not here. He is assisting in a home doing ministry in Hasikere. இன்றைக்கு நம்முடைய மூத்த போதகர் பாஸ்டர் டேவிட் அவங்க இந்த இடத்துல நம்முடைய சபையில் இந்த ஆராதனைக்குள்ளாக பங்கு கொள்ள முடியல. ஏன்னா அவங்க ஒரு குடும்பத்தை வேதாம பாடத்தில் வழிநடத்தி கொண்டு இருக்கின்றாங்க அரிசிக்கரையில். I want to convey his regards and his wishes to all those who are attending for the first time. I see few of you have just come. Praise God for your presence here. நம்முடைய போதகரின் மூலியமாகவும் புதிதாக வந்துள்ள உங்கள் அனைவருக்கும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலியமாக வாழ்த்து தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். Well, today the message is going to be a little bit comforting and little bit close to each one of our hearts. இன்னைக்குள்ள தேவ செய்தியானது எப்படி இருக்க போகுதுன்னா நம்மளை ஆசுவாசப்படுத்துவதிலும் நம்மளை தேற்றுவதிலும் நம்மை
நம்மை என்ன சொல்றது கம்ஃபர்ட் பண்றது ஒரு செய்தியாக என்ன செய்யும் இருக்குன்னு நான் விசுவாசிக்கிறேன். By now some of you must have got the idea of this picture that is in front of you. இந்த நேரத்துல நீங்க இந்த பிக்சரை பார்த்த பிறகு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும் எதை பத்தி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. George Hamish Livingston Harding, his lifespan was from 24 June 1964 to 18 June 2023. இந்த படத்துல பார்க்குற ஜார்ஜ் ஹாமிஷ் லிவிங்ஸ்டன் ஹார்டிங் என்ற நபருடைய வாழ்நாள் பார்த்தீங்கன்னா 24 ஜூன் 1964 இருந்து 18 ஜூன் 2023 வரை. He was a British businessman, a pilot and adventurer based in United Arab, which is in Dubai. அவர் பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ் நாட்டை சேர்ந்த ஒரு தொழிலதிபராக இருந்தார். அது மாத்திரமல்ல ஒரு மாலுமியும் கூட, ஒரு பைலட்டும் கூட. அதே போல் அட்வென்ச்சரராக என்ன செய்கிறாரு, தன்னுடைய பொழுதுபோக்கை கழித்து கொண்டு இருந்திருக்கிறாரு. அவருடைய பேஸ், அவர் இருந்த இடம் எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா UAE, யுனைடெட் அரபு எமிரகம், in துபாய். And it so happened that he has a lot of recognitions or awards to his name. காலப்போக்கில் பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய பேருக்கும் அவருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல புகழ் இருந்துச்சு. எல்லாருக்கும் அவரை பற்றி தெரியுமா இருந்துச்சு. He had 3 Guinness Record Awards to his name. அவருடைய பேரில் பார்த்தீங்கன்னா 3 முக்கியமான கின்னஸ் சாதனை என்ன செய்கின்றது இருக்கின்றது. And he was one of the person who was present at the Titan submersible. இவர் இன்னொரு முக்கியமான ஒரு காரியம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா, டைட்டன் என்கின்ற நீர்மூழ்கி கப்பல்ல இவர் ஒரு ஆளா இருந்தார். And so before he could board the submersible, there was a lot of disturbance in the Atlantic, in the ocean. இவர் அந்த நீர்மூழ்கி கப்பல்ல அந்த அட்வென்ச்சர் பயணத்திற்கு போவதற்கு முன்பதாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த அட்லாண்டிக் பெருங்கடலில் ஒரு பெரிய மாற்றம் ஏற்பட்டு கடல் கொந்தளிப்பு என்ன செய்கின்றது காணப்பட்டது. And hence there was a delay, and before he could board this is the last message he put on his Facebook. ஸோ அதனால பார்த்தீங்கன்னா அவர் போறதுக்கான காலதாமதம் ஏற்பட்டது. நீங்க பார்க்கின்ற மெசேஜ் தான் அவர் கடைசியாக தன்னுடைய ட்விட்டர்ல போடப்பட்ட ஒரு மெசேஜ். I'm not going to read the whole thing, you can read it for yourself. நான் முழுவதுமாக வாசிக்க போவதில்லை, நீங்க அதை வாசித்து கொள்ளலாம். But he was taking pride in boarding this Titan submersible. அவருக்கு இந்த நீர்மூழ்கி கப்பல்ல போறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெருமிதம், ஒரு பெருமை என்ன செய்கிறது, ஒரு பெருமை சேர்க்கின்ற ஒரு விஷயமா என்ன செய்றாரு, என்னன்னாரு அவர் ஒரு பெருமிதமா என்ன செய்ய நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தாரு. But the conditions were not 100% right for them to go for this mission. பட் இந்த கால சூழ்நிலைகள் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 100% அவங்க அந்த அட்வென்ச்சர் பயணத்திற்காக போகக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையாக இல்லை. They were supposed to take this journey to go and visit the Titanic. அவங்களுடைய பயண நோக்கம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கடலின் ஆழத்தில் இருக்கின்ற அந்த உடைந்து போன டைட்டானிக் கப்பலை போய் பார்த்துட்டு திரும்பி வர்றது தான் அவங்களுடைய பயணத்தின் நோக்கமாக இருந்தது. This would be one of the greatest accomplishment or one of the greatest titles that they could have going and visiting the submersible, visiting the Titanic. இது ஒருவேளை அவங்களால செய்யக்கூடுமே ஆனால் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில அவங்க செய்த ஒரு பெரிய ஒரு சாதனையாக என்ன செய்ய இருக்கும். என்னன்னா கீழே கடலின் ஆழத்துல உடைந்து சிதிலமாக கிடக்கின்ற அந்த டைட்டானிக் கப்பலை போய் பார்த்துட்டு வர்றது. But on 19th June 2023 we got the news that 5 of them perished. All 5 passengers on board missing Titan submersible were declared dead. ஆனால் 19 ஜூன் 2022 பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோரமான ஒரு சம்பவம் ஏற்பட்டு ஒரு துயரமான ஒரு செய்தி நமக்கு என்ன செய்கின்றது சொல்லப்பட்டது. அந்த நீர்மூழ்கி கப்பலானது கடல்ல கீழே போனது நிமித்தமாக என்ன செய்கின்றது, சில காரணத்தின் நிமித்தமாக வெடித்து சிதறினதுன்னு சொல்லிட்டு கேள்விப்பட்டோம். The CEO of Ocean Gate, Stockton Rush, he was the CEO and he built this submersible. நீங்க படத்துல பார்க்க முடியும், ஓஷன் கேட் என்கின்ற கம்பெனியினுடைய CEO, அதனுடைய தலைமை பொறுப்பாளர், சரிங்களா, அவருடைய பேர் ஸ்டாக்டன் ரஷ்ன்னு சொல்ற இந்த மனுஷன் தான் அந்த நீர்மூழ்கி கப்பலை பிரத்யேகமாக என்ன செய்யாரு, வடிவமைத்து தயாரித்திருக்கிறார். He made many expeditions
to the undersea. இதுக்கு முன்னாடி பல முறை என்ன செஞ்சிருக்காங்க, கடல் ஆழத்துல இந்த மாதிரி ஒரு 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 பயணத்தை மேற்கொண்டிருக்கிறார்கள். But this he took one of the greatest accomplishment because he created this submersible with something called a one button submersible. பட் ஆனா இவருடைய மெயின் அக்கம்ப்ளிஷ்மெண்ட், இவர் செய்த காரியத்துல பெருமையா நினைக்கக்கூடிய காரியம் என்ன நினைக்கிறாருன்னா, இவர் செய்த அந்த நீர்மூழ்கி கப்பலை குறித்து தான். And also it is controlled by one joystick. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, அது ஒரு பட்டன்லயோ இல்ல ஒரு ஜாய்ஸ்டிக் வச்சு என்ன செய்ய முடியும், அதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும்ன்ற ஒரு காரணத்தின் நிமித்தமாக. And he also went ahead and said, I have broken some rules to make this. அது மாத்திரமல்ல, அவர் அதற்கு மேலாக என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த ஒரு பெரிய சாதனையை செய்வதற்கு நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், சில ரூல்ஸை மீறினேன்னு சொல்லிட்டு கூட என்ன செய்யறாரு சொல்லியிருக்காரு. I think I have broken them with logic and good engineering behind me. அது நான் எப்படி சில ரூல்களை மீறினேன்னா, என்கிட்ட இருந்த நல்ல ஒரு என்ன சொல்றது லாஜிக் நிமித்தமாகவும் என்கிட்ட இருக்கிற அந்த இன்ஜினியரிங் திறமை நிமித்தமாக அதை என்னால என்ன செய்யுது மீற முடிஞ்சிச்சுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. So he was not 100% approved to go on this expedition. ஸோ அதனால இந்த ஆபத்தான பயணத்தை விசேஷமாக அந்த நீர்மூழ்கி கப்பல்ல செலுத்துவதற்காக 100% என்ன செய்யல, சேஃப்டி என்பது கிடையாதுன்றது இது நிமித்தமா நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். But he still went ahead to visit the Titanic. ஆனாலும் தன்னுடைய அந்த ஆபத்தான பயணத்தை என்ன செய்யறாரு, அந்த டைட்டானிக் கப்பலை பார்க்க வேண்டும் என்கின்ற ஆபத்தான பயணத்தை என்ன செய்யறாரு, தொடங்குகின்றார். The Titan going to visit the Titanic. The Titan என்கின்ற நீர்மூழ்கி கப்பலானது அங்க பூமியின் கடலின் ஆழத்தில் இருக்கின்ற டைட்டானிக் கப்பலை என்ன செய்ய பார்க்க போகின்றது. One took pride with his large construction. ஒரு மனிதனானவர் என்ன செய்கிறாரு, தான் உருவாக்கின அந்த நீர்மூழ்கி கப்பலின் நிமித்தமாக பெருமை கொள்கின்றார். One took pride in the in the mini construction of the submersible. ஒரு மனுஷன் பாத்தீங்கன்னா இந்த நீர்மூழ்கி கப்பலை, இந்த சிறிதாக வடிவமைக்கப்பட்ட இந்த நீர்மூழ்கி கப்பலின் நிமித்தமாக பெருமை கொள்கின்றார். But if you see in both of these incidents, there is one issue that both of them faced, which was a failure of their expedition. இந்த ரெண்டு காரியங்கள் நீங்க பார்க்கும் பொழுது இந்த ரெண்டு பேரும் ஒரு முக்கியமான ஒரு காரியத்தில் என்ன செய்யறாங்க, விழுந்து போறாங்க. They trusted in themselves and in their logic and in their engineering and in their talents more than trusting God. அவங்க தங்களை குறித்ததான தங்கள் மேலுள்ள விசுவாசத்தில் என்ன செஞ்சாங்க, பெருமை கொண்டாங்க. அது மாத்திரமல்ல, அவங்களுடைய ஞானத்திலையும் அவங்க கிட்ட இருந்த அந்த லாஜிக்லையும் அவங்க கிட்ட இருந்த திறமையில தான் என்ன செய்யறாங்க, தங்களுடைய விசுவாசத்தை வைத்தாங்க. The Bible says, trust in the Lord with all your heart and lean not into your own understanding. வேதாகமம் சொல்கின்றது, நீதிமொழிகள் 3வது அதிகாரம் 5வது வசனத்துல, நாம் ஆண்டவருடைய நம்முடைய சொந்த காரியத்துல சொந்த விஷயங்கள்ல நாம் விசுவாசிக்காதவர்களாக நாம் ஆண்டவர் மீது விசுவாசம் வைக்கின்ற பிள்ளைகளாக நாம் காணப்பட வேண்டும். It goes further and says, in all your ways acknowledge him and he will direct your path. நம்முடைய வழிகள் எல்லாம் ஆண்டவர் நம்மளை வழிநடத்துவார்னு சொல்லிட்டு என்ன செய்கின்றது, சொல்லுகின்றது. What happened to these these people who went in? They were billionaires. They were great experts. 5 of them, all of them on top, they were experts. But what they missed is they had their hope and trust on human intelligence. இந்த பூலோகத்துல திறமை உள்ளவர்களாகவும் தாங்கள் இருக்கின்ற காரியங்கள்ல மிகவும் தேர்ந்தவர்களாகவும் பணக்காரர்களாகவும் காணப்படுகின்ற அந்த 5 பேரும் பார்த்தீங்கன்னா, தங்களுடைய சொந்த திறமையில என்ன செய்யறாங்க, விசுவாசிக்கின்ற பிள்ளைகளாக இருந்தாங்க. All this failed. கடைசியில் அது என்ன ஆச்சு, எல்லாமே தோல்வியை சந்தித்தது. But this afternoon my message to Yeshwanthpur Church is, இந்த மத்தியான வேளையிலே இந்த யஷ்வந்த்பூர் திருச்சபைக்கு என்னுடைய செய்தியானது என்னவென்றால், a hope that never fails. A hope that never fails. நம்பிக்கை என்றும்
தோல்வியடையாத நம்பிக்கை குறித்துதான ஒரு செய்தியா இருக்க போகின்றது. Let's quickly pray. Dear Father in heaven, I pray that you be with us as we take a stiff reality check on the hope that will never fail. Speak to us in Jesus' name. Amen. Amen. This is the story of this man who had all the riches. ஒரு கதை இருக்கின்றது இந்த உலகத்துல எல்லா சம்பத்தையுடைய ஒரு மனிதனை குறித்ததான ஒரு கதை. But he came to a state where he found himself on the streets with nothing. ஆனா அவருடைய சூழ்நிலை ஒரு நாள் பாத்தீங்கன்னா நடு தெருவுக்கு ஒண்ணுமில்லாதவராக என்ன செய்கின்றார், வருகின்றார். The reason for this is because he was bankrupt. அதனுடைய காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அதிகமான கடன் நிமித்தமாக என்ன செய்யறாரு, தன்னுடைய எல்லா தொழிலையும் தோல்வி அடைகின்றார். But is it possible at this point of time to have a hope that he can come back to that state what he used to be? அந்த மனிதனுக்கு உண்மையிலே ஒரு நம்பிக்கை இருக்கின்றதா, திருப்பியும் தன்னுடைய பழைய நிலைக்கு போக முடியும் என்பது? And little bit of hope is what he needed to get up back and stand on his feet. அந்த சூழ்நிலையில அவருக்கு ஒரு சிறிய நம்பிக்கை தான் தேவைப்பட்டது, திருப்பியும் மறுபடியும் தன்னுடைய பழைய நிலைக்கு எட்டி சேர்வதற்காக. Hope is what can take you into the destinations that you cannot imagine. நம்பிக்கை நம்முடைய வாழ்க்கையில நாம் எட்ட முடியாத இடங்களுக்கு நம்மை கொண்டு செல்லக்கூடிய ஒரு துடுப்பாக என்ன செய்கின்றது, இருக்கின்றது. Hope sees the invisible, feels the intangible and achieves the impossible. இங்க ஒரு வாக்கியம் கொடுக்கப்பட்டு இருக்கின்றது, நம்பிக்கையானது காண முடியாததை நம்மளால உணரவும் எட்ட முடியாததை நம்மளால் எட்டத்தக்கதாகவும் என்ன செய்கின்றது, நமக்கு உதவி செய்கின்றது நம்ம பார்க்கிறோம். Hope contributes, you see, if you come to the medical side, you see hope contributes to the heart health and good grades. நீங்க மெடிக்கல் சைடு பத்தி நீங்க யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா, நம்பிக்கையானது பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய இருதய நலனுக்கு மிக முக்கியமானதாகவும் தேவையானதாக என்ன செய்கின்றது, இருக்கின்றது. One of the cardiac surgeon remarked this. He says, hope is the medicine I use more than any other. Hope can cure nearly anything. ஒரு இருதய அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் இப்படியாக சொல்லியிருக்கின்றார், நம்பிக்கை தான் நான் கொடுக்கிற ஒரு முக்கியமான ஒரு மருந்தாக என்ன செய்கின்றது, இருக்கின்றது. பிகாஸ் இந்த நம்பிக்கை எதை வேணாலும் என்ன செய்யும், குணப்படுத்த முடியும்னு சொல்லிட்டு. I heard of many testimonies of people saying that they had 100% block in their heart, 95% block in the heart, and the doctors give up hope, but it is that 5% hope which has brought them back to life. நான் பல பேருடைய சாட்சியை கேட்டிருக்கின்றேன். கிட்டத்தட்ட 100%, 90% இருதயத்தில் பிளாக் இருந்தவங்களுடைய சாட்சியை, அவங்க கிட்ட இருந்த 5% நம்பிக்கை பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில நல்ல ஒரு ஆரோக்கியத்தை கொடுத்தது என்பதை பற்றி. Hope is at the foundation of our body's ability to promote healing or to allow disease to take over. நம்பிக்கை மிகவும் முக்கியமானது. நம்முடைய வாழ்க்கையில மாத்திரமல்ல, நம்முடைய ஆரோக்கியத்திலையும் நமக்கு நோய்கள் வராமையும் நம்மகிட்ட இருக்கின்ற நோய்கள் போய் நல்ல ஆரோக்கியம் கிடைப்பதற்கு மிக முக்கியமானதாக இருக்கின்றது. If you are in that state where you feel you are sick, nothing can happen, it's that little hope that can heal you. நீங்க ஒருவேளை சுகயினத்து நிமித்தமாக சோர்வடைந்து நம்பிக்கை இல்லாதவராக இருப்பீர்களானால் நீங்க அந்த சிறிய நம்பிக்கையை மாத்திரம் பிடித்துக் கொள்ளுங்க, நிச்சயமா நல்ல சுகத்தை உங்களால பெற்றுக்கொள்ள முடியும். Well, I mostly get connected to young people. I love young people so much because there is a lot you can do for God. எனக்கு எப்பவுமே வாலிபர்கள் கூட ஊழியம் செய்வது மாத்திரமில்ல, அவங்களோடு கூட காரியங்களை பகிர்ந்து கொள்வதில் எனக்கு ரொம்ப ஆர்வம் இருக்குது. ஏன்னா நிறைய விஷயங்கள் ஊழியத்து நிமித்தமாகவும் இந்த உலகத்திலையும் நிறைய விஷயங்கள் வாலிபர் மூலியமாக செய்ய முடியும். Current research gives us insight of the value of hope. இப்போ ஒரு புதிய ஆராய்ச்சியானது நம்பிக்கை குறித்துதான ஒரு பெரிய ஒரு கருத்தை கொண்டு வந்திருக்கின்றது. This is for the young people and those who are doing your education. Students' level of hope was a more accurate predictor of academic success than their entire college entrance test scores. இது மிகவும் முக்கியமாக இந்த நேரத்தில் நம்ம சபையில் இருக்கின்ற வாலிபர்களுக்கானது, படித்து கொண்டிருக்கின்ற வாலிபர்களுக்கானது. இந்த ரிசர்ச் என்ன சொல்லுது பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு மாணவனுடைய நம்பிக்கை பார்த்தீங்கன்னா
அவங்களுடைய வாழ்க்கையில அவங்களுடைய அகாடமிக்கை வந்து அதிகமாக தீர்மானிக்கக்கூடியதாக இருக்குது. ரேதர் தென் என்ட்ரன்ஸில் எடுக்கின்ற மார்க்கை கம்பேர் பண்ணுறப்போ அவங்களுடைய நம்பிக்கை தான் அவங்களுக்கு என்ன சொல்கிறது ஒரு ப்ரிடிக்டர், அவங்களுடைய அகாடமிக் ப்ரிடிக்டராக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. நம்ம our education system has a lot to do with hope. நம்முடைய படிப்பு முறைகள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் நம்பிக்கை நிமித்தமாக நடத்தப்பட வேண்டியதாக இருக்கு. There was one person, my close friend, he studied with me from LKG till 10th standard. என்னுடைய நண்பர் ஒருவர் இருக்கின்றார், என்னோட கூட எல்கேஜிலேருந்து 12th வரைக்கும் படித்த ஒரு நண்பர். He always got first rank. எப்பவுமே முதலாவது ரேங்கை தான் வாங்குவார். But in 10th standard he failed, I passed. ஆனால் 10வது வகுப்பு படிக்கும் பொழுது அவர் தோத்துட்டாங்க, அவங்க ஃபெயில் ஆயிட்டாங்க, நான் பாஸ் ஆயிட்டேன். When I was teaching in Sunshine School, நான் சன்ஷைன் பள்ளிக்கூடத்தில் நான் ஆசிரியராக பணிபுரிந்த பொழுது in 2022 2020 one of the boys forgot he has to write exam. ஒரு மாணவன் பார்த்தீங்கன்னா தான் பரீட்சை எழுதணும் என்பதை மறந்துட்டான். When we went and took the attendance, one boy was missing. நாங்க அந்த அட்டெண்டன்ஸ் எடுத்து பார்த்த பொழுது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆள் இல்லை. We went searching for him. Finally we located his address and we went to his house. He was sleeping. கடைசியில் அவனை தேடி கண்டுபிடிச்சு அவன் வீடை கண்டுபிடிச்சு போய் பார்க்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா அவன் தூங்கிட்டு இருந்தான். He forgot to see his timetable. மறந்துட்டான், தன்னுடைய டைம் டேபிள் பார்க்கிறதுக்கு. Quickly we just told him to just put his uniform and send him to the exam, and he wrote his 10th exam. அதுக்கப்புறம் அவனை எழுப்பி அவனை வேகமாக ரெடியாக சொல்லி அவனுக்கு அறிவுறுத்தி கடைசியில் அவனை எக்ஸாம் சென்டரில் கொண்டு போய் விட்டு அவனை எக்ஸாம் எழுத வச்சோம். 10th எக்ஸாம் எழுதினான். His results were outstanding. ஆனால் அவனுடைய தேர்வினுடைய முடிவு பார்த்தீங்கன்னா மிக ஆச்சரியமாக என்ன செய்கின்றது இருந்தது. The ones who regularly went to school, few of them failed. எப்பவுமே ரெகுலராக பள்ளிக்கூடம் போகிற சில பிள்ளைங்க பார்த்தீங்கன்னா ஃபெயில் ஆகியிருந்தாங்க. And this boy passed. ஆனால் இந்த பையன் பார்த்தீங்கன்னா பாஸ் ஆகியிருந்தான். I talked to him. அவன் கிட்ட பேசினேன். He's a Tamilian, so I talked to him in Tamil. I asked him, what is it that passed you? நான் ஒரு தமிழ் பேசக்கூடிய மாணவன், அதனால அந்த மாணவன் கிட்ட நான் பேசினேன், எப்படி நீ பாஸ் ஆன அப்படின்னு சொல்லிட்டு. கடைசியில் ஒரு சின்ன நம்பிக்கை இருந்துச்சு சார். கடைசியில் ஒரு சின்ன நம்பிக்கை இருந்து சார்ன்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. You don't know what hope can do for you. உண்மையிலே நமக்கு தெரியாது நம்பிக்கை நமக்கு எவ்வளவு பெரிய காரியங்கள் செய்ய முடியும் என்பது. There was a scientist who took to find out what hope can do to men. ஒரு ஆராய்ச்சியாளர் நம்பிக்கை மனிதனுக்கு என்ன செய்ய முடியும்னு சொல்லிட்டு ஆராய்ச்சி பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு நினைச்சாரு. So he took 2 mice. 2 எலிகள் எடுத்துக்கிட்டாரு. And he put the first mice in a barrel of water. ஒரு எலி எடுத்து என்ன பண்றாங்க, ஒரு தண்ணி கேன் இருக்கு பாத்தீங்களா, தண்ணி கேனுக்குள்ள என்ன செய்யறாங்க, எடுக்கிறாங்க, உள்ள போடுறாங்க. And he began to see how long this mice would survive. So அதுல ஒரு ஆராய்ச்சியில் என்ன செய்யறாரு பார்க்கறாரு, இந்த எலி எவ்வளவு நேரம் அந்த தண்ணி இருக்கின்ற அந்த பேரல்ல தன்னை பாதுகாத்து கொள்றதுக்கு எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு எவ்வளவு நேரம் தன்னை பாதுகாத்து கொள்ளுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கறாரு. The mice died quickly, maybe say less than about half an hour. எலியானது பாத்தீங்கன்னா ஒரு மிக சீக்கிரமாக ஒரு அரை மணி நேரத்துக்குள்ளாக மரித்து விடுகின்றது. He took the second mice. இரண்டாவது எலி எடுக்கின்றார். And then he put it back in the same barrel. அதே பேரல் என்ன செய்யறாரு, எலியை போடுகின்றார். But just before the mice could drown in, he saved the mice. அந்த எலி கீழே மூழ்குவதற்கு முன்பதாக என்ன செய்யறாரு, தன்னுடைய கையை கொண்டு கொஞ்சம் அதை மேலே தூக்கி விடுறார் மூழ்காம இருக்கிறதுக்கு வேண்டி. He left a day. ஒரு நாளை விடுறாங்க. And the next day again he put the mice. ரெண்டாவது நாள் என்ன செய்யறாரு, அதே மாதிரி எலிய அந்த தண்ணி இருக்கின்ற பேரல்குள்ள போடுறாரு. And he was so astonished to see that the mice could survive for more than an hour. அவர் ஆச்சரியமாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு பதில் அதில் இருந்துச்சு. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த எலினால 1 மணி நேரத்துக்கு மேலாக என்ன செய்ய முடிந்தது, உயிரோடு இருக்க முடிந்தது. The mice developed a little bit of hope that I will be saved at this point. Pulled them till 1 hour. அந்த எலிக்கு பார்த்தீங்கன்னா
அந்த எலியினுடைய மனதுல என்ன செய்யுது, ஒரு சிறிய நம்பிக்கை ஏற்பட்டிருந்தது. ஒருவேளை இந்த நிமிஷத்துல நான் காக்கப்படுவேன், ஒருவேளை அடுத்த நிமிஷத்துல நான் காக்கப்படுவேன்னு சொல்லிட்டு போராடி கொண்டே என்ன செய்கின்றது இருந்தது. To have hope, you must be an optimist. நீங்க நம்பிக்கை உங்களிடத்துல வேணுமானால் நீங்க Should be positive. நீங்க என்ன சொல்றது, பாசிட்டிவ் திங்கிங் உள்ள ஒரு பிள்ளைகளாக என்ன செய்யணும், நாம் காணப்படணும். The optimists live longer and have higher quality of life. இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது போல ஆப்டிமிஸ்ட் குணம் உள்ளவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீண்ட நாட்கள் வாழுவார்கள். அதே மாத்திரமல்ல அவருடைய குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப்பும் மிகவும் தேர்ந்ததாக என்ன செய்கின்றது காணப்படும். If you just have hope and you just build palaces and you build nest on this hope, will not work. நீங்க வெறுமனவே நம்பிக்கையை மாத்திரம் வைத்திருப்பீர்கள் ஆனால் அது மாத்திரம் நமக்கு உபயோகமா இருக்காது. It has to go with intentional actions. நம்பிக்கை மாத்திரமல்ல, அதோடு கூட சேர்ந்து செயல்பாடுகளும் நம்மிடத்துல என்ன செய்யணும், காணப்பட வேண்டும். So hope plus intentional actions give positive results. நம்பிக்கை அதோடு கூட சேர்ந்து நம்முடைய செயல்பாடுகளும் இருக்குமே ஆனால் நல்ல ஒரு பதில்கள் நமக்கு என்ன செய்யும் இருக்கும். Only when we align our life with this hope in the positive way, you will receive positive results. நம்ம எப்போ நம்முடைய வாழ்க்கையை இந்த நம்பிக்கை நிமித்தமாக பாசிட்டிவான வழிகளில் நம்மளை நாம் நிறுத்துகின்றோமோ நிச்சயமாக நல்ல பாசிட்டிவான பதில்கள் நமக்கு என்ன செய்யும், நமக்கு ஏற்படும். There is a difference between earthly hope was transcendent hope. நிச்சயமாக இந்த உலகத்தின் நம்பிக்கைக்கும் பரலோகத்துக்கு அடுத்ததான நம்பிக்கைக்கும் ஒரு வித்தியாசம் இருக்கின்றது. If you see the story of Abraham, Lot looked for hope. He hoped on riches and comfort of this world. நம்ம ஆபிரகாமுடைய கதையை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் பார்த்தீங்கன்னா, லோத் என்ன செய்யறாங்க, இந்த உலகத்தினுடைய ஐஸ்வர்யத்திலையும் கம்ஃபர்ட்னஸ்லயும் என்ன செய்யறாங்க, சோதம்ல கிடைக்கின்ற கம்ஃபர்ட்னஸ்லயும் தன்னுடைய நம்பிக்கை வைத்திருந்தாங்க. But Abraham hoped for something that was eternal. ஆனால் ஆபிரகாம் பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய நம்பிக்கையானது மேலான ஒரு காரியத்திற்கு அடுத்ததாக என்ன செய்கின்றது காணப்பட்டது. So many stories of the father of faith Abraham. நாம் பல கதைகளை நாம் கேட்டிருக்கோம், பல காரியங்கள் நாம் ஆபிரகாமுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து நாம் தெரிந்து கொண்டிருக்கின்றோம். But there is one of the outstanding story that many of us neglect to see, the hope that Abraham had. அதுல மிக முக்கியமாக நாம் நிறைய நேரத்துல மறந்து விடுகின்ற ஒரு முக்கியமான ஒரு நிகழ்வு ஆபிரகாமுடைய வாழ்க்கையில இருக்கு. அதை பத்தி நாம் பார்க்கலாம். In Genesis chapter 14, ஆதியாகமம் 14வது அதிகாரம், you see it is packed with an action story of war between the ancient city states with a surprising conclusion. இந்த ஆதியாகமம் 14வது அதிகாரம் நாம் பார்க்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அடிப்படி சண்டை இருக்கின்ற ஒரு அதிகாரமாக என்ன செய்கின்றது காணப்படுகின்றது. அதே போல ஒரு அதிசயமான ஒரு முடிவுள்ள ஒரு அதிகாரமாக என்ன செய்கின்றது காணப்படுகின்றது. For 12 years the four kings of an eastern group of the city states, Elam, Shinar, Eliezer and Gohim. ஓகே, கிட்டத்தட்ட 12 வருஷமாக 4 கிழக்கு இருக்கின்ற ஸ்டேட்ஸ் சார்ந்த 4 கிங்ஸ், இலம், ஷினார், எலசர் அண்ட் கோயிம், இவங்க என்ன செய்யறாங்க, கானானை சுத்தி ஆண்டு கொண்டு வருகின்றார்கள். They ruled over and around Canaan. அவங்க கானானை சுற்றி தங்களுடைய ஆளுமையை செலுத்தி கொண்டு வந்திருந்தார்கள். 5 kings near the valley of Siddim rebelled from their 4 overlord kings from Babylon and Elam. 5 ராஜாக்கள் சித்திம் வேலியிலிருந்து என்ன செய்யறாங்க, தங்களுடைய மேலான ராஜாக்கள் கிட்ட இருந்து சண்டை போட்டு பிரிஞ்சு இருந்தாங்க பாபிலோனுடைய ராஜாக்கள் இடத்துல இருந்து. The 4 kings head south to restore their rule and defeat others along the way home. அந்த 4 ராஜாக்கள் என்ன செய்யறாங்க, தெற்கு பக்கமாக போய் அங்கே சண்டையிட்டு தங்களுடைய ராஜ்யத்தை ஏற்படுத்துறார்கள். These 4 kings defeat 5 local kings. இந்த 4 ராஜாக்கள் 5 லோக்கலா இருக்கிற அந்த ராஜாக்களை தோற்கடித்து, they also defeat Sodom and Gomorrah. சோதம் and கொமோராவை என்ன செய்யறாங்க, தோற்கடிக்கிறார்கள். And they take Lot and his family as captive. லோத்து அவருடைய குடும்பத்தை என்ன செய்யறாங்க, அடிமைகளாக எடுத்துக்கொள்கிறார்கள். One of the messengers goes to Abraham and gives this message that your cousin has been
is been taken as captive. இந்த ஒரு காரியத்தை இந்த செய்திகளை கொண்டு செல்கின்ற ஒரு மனுஷன் என்ன செய்யறான், ஆபிரகாம் கிட்ட அந்த செய்தி எடுத்து சொல்றான். இந்த மாதிரி உங்களுடைய சொந்தக்காரனாகிய லோத்து பாத்தீங்கன்னா அடிமையாக எடுத்துக்கொள்ள, அவருடைய குடும்பம் அடிமையாக எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டதுன்னு சொல்லி Abraham hears about Lot's capture and immediately sets out to rescue Lot with 380 of his men. ஆபிரகாம் தன்னுடைய இந்த ஒரு காரியத்தை கேட்ட பொழுது உடனடியாகவே தன்னிடத்தில் இருக்கின்ற 318 ஆட்கள் அனுப்பி என்ன செய்யறாங்க, லோத்தை காப்பாத்துறதுக்கு மீட்பதற்காக உடனே அனுப்புகின்றார். Technically you see that God gave victory for Abraham because of the love that he had for Lot and also the hope that he had that he would get victory. இங்க பாத்தீங்கன்னா ஆபிரகாம் உடைய செய்கையை ஆண்டவர் அங்கீகரித்திருந்தார். எப்படின்னு பார்த்தோன்னா, அவர் தன்னுடைய மக்களுக்காக வைத்திருந்த அன்புக்காகவும் அந்த விசுவாசத்திற்காகவும் அந்த நேரத்தில் ஆபிரகாமுடைய தீர்மானத்தை ஆண்டவர் ஆசீர்வதிச்சிருந்தார். Abraham had conquered these places and he was technically supposed to be the king of these kingdoms. உண்மையிலே ஒரு காரியத்தை நாம் பார்ப்போமானால், ஆபிரகாம் இந்த நாம் பார்த்த ஒவ்வொரு ராஜ்யத்தையும் இதுக்கு முன்பதாகவே முறியடித்திருந்தார், ஜெயித்திருந்தார். உண்மையிலே பார்க்க போனா அவர் அந்த இடத்துல ராஜாவாக இருந்திருக்கணும். His intentional actions built up his hope. அவருடைய செய்கை பார்த்தீங்கன்னா, அவருடைய ஒவ்வொரு செய்கையும் அவருடைய நம்பிக்கைக்கு உகந்ததாக இருந்தது. What did Abraham do? ஆபிரகாம் அப்படி என்ன பண்ணாரு? You see, Abraham went to the king Melchizedek. ஆபிரகாம் என்ன செய்கிறார், மெல்கிசதேக் ராஜனிடத்துல போய், the king of Sodom. சோதோமுடைய ராஜனிடத்துல போய், and he also realized that he was a priest. அது மாத்திரமல்ல, ஆபிரகாம் உணர்கின்றார் அவர் ஒரு ஆசாரியன் என்று கூட. And Abraham, now being a winner, a successful warrior, ஆபிரகாம் இந்த நேரத்துல ஒரு ஒரு சக்சஸ்ஃபுல்லான ஒரு போராளியா இருந்த பொழுது, Abraham would have appeared as a military giant of his day. ஆபிரகாம் அவருடைய காலத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு தன்னுடைய ராணுவ என்ன சொல்றது, ஒரு பெரிய ஒரு ஜெயிண்டாக, ஒரு ராணுவத்துல ஒரு பெரிய ஒரு ஆளா என்ன செஞ்சிருக்கலாம், காமிச்சிருக்கலாம். But he submits to Melchizedek and gives all the glory to God. ஆனால் அவர் செய்கின்ற ஒரு பெரிய காரியம் பாத்தீங்கன்னா, அவருடைய பெருமையில சாராதவராக தன்னை தாழ்த்தி அங்க மெல்கிசதேக் கிட்ட அங்க மெல்கிசதேக் கிட்ட பேசுறார், ஆண்டவரிடத்துல ஒப்பு கொடுக்கின்றார். Dear believers in Christ, it cannot happen without the hope that Abraham had. கிறிஸ்துவுக்குள்ளான பிள்ளைகளே, ஆபிரகாமுக்கு இருந்த விசுவாசம் நம்மகிட்ட இல்லைன்னா இந்த ஒரு காரியத்தை நம்மளால செய்ய முடியாது. He also goes one step ahead and he gives 1/10 of the belongings that he got from this war and gives it to Melchizedek. அவர் அது மாத்திரமல்ல, அதற்கு மேலாக போய் என்ன செய்யறாரு, ஆபிரகாம் தன்னிடத்தில் இருந்த 10ல் ஒரு பங்கை என்ன செய்கின்றார், மெல்கிசதேக்கு கொடுக்கின்றார். What a hope that Abraham depicted in actions. என்ன ஒரு நம்பிக்கை ஆபிரகாம் தன்னுடைய வாழ்க்கையில வெளிப்படுத்துறாருன்னு பாருங்க. He left this empire. அவர் தன்னுடைய ராஜ்யத்தை விட்டுட்டு, he left these kingdoms that he was supposed to be ruling. அவர் முறியடித்த ஒவ்வொரு ராஜ்யத்தையும் விட்டு கொடுத்துட்டு, and he was hoping for something greater. அவருடைய நம்பிக்கை பாத்தீங்கன்னா அதற்கு மேலான ஒரு காரியத்தை குறித்ததாக இருந்தது. Where is your hope? நம்முடைய நம்பிக்கை எங்கே இருக்கின்றது? What did Abraham see? ஆபிரகாம் எதை பார்த்தார் என்று நாம் பார்க்கலாம். In the book of faith, Hebrews 11:10, எபிரேயர் 11வது அதிகாரம் 10வது வசனத்தில் நாம் பார்க்கும் பொழுது, one step ahead more than describing just his faith. அங்கே விசுவாசத்தை வெறுமனே என்று சொல்லாமல் விசேஷமாக ஒரு படிக்கு மேலாக என்ன சொல்றாங்கன்னா, what Abraham was looking for. ஆபிரகாம் தன்னுடைய வாழ்க்கையில எதை எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தான்னு சொல்றது ஒரு வெளிப்பாடாக இருக்கின்றது. அவருடைய வாழ்க்கையில விசுவாசம் இருந்தது. God showed him the foundations of that great city. அவருடைய விசுவாசம் எதை குறித்ததா இருந்ததுன்னா, ஆண்டவர் காண்பித்த அந்த மகா பெரிய நகரத்தை குறித்ததான ஒரு விசுவாசமாக இருந்தது. He hoped for that great architect, to see that great architect. அவருடைய விசுவாசம் அந்த நகரத்தை உருவாக்கின அந்த
அந்த கட்டிட கலைஞரை குறித்ததாக இருந்தது. and to see the builder who is God. அந்த 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 சிட்டியை உருவாக்குன அந்த பில்டரான அந்த ஆண்டவரை பார்ப்பதக்கதான ஒரு விசுவாசமாக இருந்தது. We should have this hope. நாம் அதனுடைய விசுவாசத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். I'm telling you, dear young people, if there is a point of time that you are discouraged in life, just get a glimpse of heaven. வாலிப பிள்ளைகளை இந்த நேரத்தில் விசேஷமாக உங்ககிட்ட நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். ஒருவேளை உங்களுடைய வாழ்க்கையில நீங்க மிகவும் தாழ்வான சூழ்நிலை இருப்பீர்கள், ஆனால் தயவு செய்து உங்களுடைய கண்ணை பரலோகத்தை நோக்கி பாருங்க. Your hope will be regenerated. உங்களுடைய விசுவாசம் நிச்சயமாக மறுபடியும் மேலே எழும்பி வரும். You will look for something that is greater and that is permanent. நீங்க நிச்சயமாக பரலோகத்தை பார்க்கும் பொழுது உங்களுடைய வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய ஒரு காரியமும் அது மாத்திரமல்ல அச்சீவ் பண்ணக்கூடிய ஒரு காரியமும் என்ன செய்யும் உங்களிடத்துல எழும்பி வரும். The Bible promises that gives hope is in Jeremiah 29:11. வேதாகமத்துல ஒரு முக்கியமான ஒரு ப்ராமிஸ் நம்ம கிட்ட இருக்கு. எரேமியா 29:11. You must have read this so many times, but the main important thing is God has plans to give you hope for the future. நீங்க ஒருவேளை பல தடவை நீங்க வாசிச்சிருக்கலாம். அதுல முக்கியமான ஒரு காரியத்தை நான் சொல்ல விரும்புகின்றேன். ஆண்டவர் பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய எதிர்காலத்தை குறித்ததான ஒரு நம்பிக்கையை கொடுக்கின்ற தேவனாக இருக்கின்றார். Whatever he is doing for you is basically to give you hope to get to that great city. ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில செய்கின்ற ஒவ்வொரு காரியமும் பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய வாழ்க்கையில விசுவாசத்தை கொடுப்பதற்காகவும், அந்த விசுவாசம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த பரலோகத்தில் இருக்கின்ற அந்த நகரத்துக்கு நம்மை கொண்டு செல்லத்தக்கதான விசுவாசமாக இருக்கின்றது. 1 Peter 3:4 says, we have been born again into life full of hope. 1 பேதுரு 1:3-4 வசனங்கள் என்ன சொல்லுது பாத்தீங்கன்னா, நாம் மறுபடியும் பிறந்ததற்கான முழு நோக்கம் என்ன பாத்தீங்கன்னா முழு விசுவாசத்தை பெற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக. Complete hope, a complete hope you cannot understand, but this is what I want to say. ஒரு நாள் நம்மனால முழு விசுவாசத்தை நம்மனால புரிந்து கொள்ள முடியாது. This week I went to attend a funeral service of Pastor Arjan's son. இந்த வாரம் நான் பாஸ்டர் ஆர்ஜான் உடைய மகனுடைய மரண ஃபியூனரலுக்கு நான் போக வேண்டிய சூழ்நிலை வந்தது. As I was reading his life sketch, அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறை நான் வாசித்துக் கொண்டிருந்த பொழுது, and as they were describing more about him, அவரை குறித்து நல்ல வார்த்தைகளை மற்றவர்கள் எடுத்து சொல்லிக் கொண்டிருந்த பொழுது, he was one of my close friend. அவர் என்னோட கூட ஒரு நல்ல நெருங்கிய நண்பராக இருந்தார். And the parents were just describing the hope that they had when he was born. அவருடைய பெற்றோர்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவர் பிறந்த பொழுது அவருடைய மனதில் இருந்த நம்பிக்கை, அவரை குறித்ததான நம்பிக்கையும் விசுவாசத்தை குறித்து என்ன செய்யறாங்க அவருடைய பெற்றோர்கள் அந்த நேரத்தில் எடுத்து சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்கள். பட் அவருடைய நம்பிக்கை பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய 40வது வயசுல எல்லாம் முழுமையாக என்ன செய்யுது உடைந்து சிதிலமடைந்து அது முடிவிற்றது. We can be full of hope in this world. நாம் இந்த உலகத்துல முழு விசுவாசத்தோட நாம் காணப்படலாம். But God has set us with a complete hope that would help us to reach the destination. ஆனால் ஆண்டவர் பாத்தீங்கன்னா நமக்கான ஒரு விசுவாசத்தை எதை மூலியமா வைத்திருக்கிறார்னா நம்மளை பரலோகத்துக்கு கொண்டு செல்லத்தக்கதான ஒரு விசுவாசமாக என்ன செய்கின்றார் வைத்திருக்கின்றார். The famous writer Alexander Pope said, ஒரு பிரபலமான எழுத்தாளர் அலெக்சாண்டர் போப் என்ன சொல்கின்றார் பார்த்தோம்னா, hope springs eternal in the human breast. நம்பிக்கையானது மனிதனுடைய மனதில் ஒரு என்ன சொல்றது முடிவடையாத ஒரு நம்பிக்கையை கொடுக்கின்றதுன்னு சொல்லிட்டு. But our experiences of failure tend to extinguish the flame of hope. பட் நம்முடைய அனுபவங்கள் நிமித்தமாக, தோல்வியின் அனுபவங்கள் நிமித்தமாக அந்த நம்பிக்கையானது அந்த நம்பிக்கையின் தீயானது அணைந்து விடுகின்றதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. Whatever we experience, we directly connected to our failure and we blame God. நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஏற்படுகின்ற ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலும் தோல்வி அடைகின்ற சூழ்நிலையில் பார்த்தீங்கன்னா நாம் நேர்வடியாக நாம் கடவுளை நாம் குற்றம் சொல்கின்ற பிள்ளைகளாக, நம்பிக்கையற்று போகின்ற பிள்ளைகளாக நாம் இருக்கின்றோம். Ephesians 2:12 describes the outlook of those who do not know Christ. எபேசியர் 2:12 வசனம் விசேஷமாக ஆண்டவரை குறித்து தெரியாத மக்களை குறித்த ஒரு வார்த்தை சொல்கின்றது.
At that time you were without Christ, having no hope. இயேசு கிறிஸ்து இல்லாத தருணத்துல பாத்தீங்கன்னா உங்களிடத்துல விசுவாசம் இல்லை, நம்பிக்கை இல்லை. Without God in the world. இந்த உலகத்துல ஆண்டவர் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை என்ன செய்கின்றது, காணப்படுகின்றது. But once you are born again, once you are baptized, once you gave your life to Christ, you need to have this hope burning in your heart again and again and again. ஆனால் நாம் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்ட பொழுது, ஆண்டவருக்காக நம்மளை ஒப்பு கொடுத்த பொழுது, ஆண்டவருக்காக நாம் மறுபடியும் பிறந்த பொழுது பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய மனதில் ஏற்படுகின்ற அந்த விசுவாசமானது விசுவாசத்தை குறித்து நாம் மறுபடியும் ஆலோசித்து நம்புகின்ற பிள்ளைகளாக நாம் என்ன செய்யணும், நாங்கள் காணப்பட வேண்டும். Only when we have hope on this Creator who created this whole universe and the galaxy and our lives, only when we have hope on the Creator, நாம் நம்மை படைத்தவர் மேல் உள்ள விசுவாசத்தை வைக்கும் பொழுது மாத்திரம்தான் நாம் அவருடைய கிரியேஷனை குறித்த கிரியேஷனை குறித்தும் அவர் படைத்த எல்லாவற்றை குறித்து நம்மளால விசுவாசிக்க முடியும். We can see the unseen which we can experience right in this world. இந்த உலகத்துல பார்க்க முடியாத காரியத்துல நம்முடைய விசுவாசத்தின் நிமித்தமாக நம்மளால பார்க்க முடியும். There is no hope for man but to cease his rebellion. இந்த உலகத்துல விசுவாசம் இல்லை. அந்த விசுவாசம் என்னவா இருக்கணும்னா எதிர்போக்க விடுகின்ற ஒரு விசுவாசமா இருக்கணும். Often we see that our hope is taken away because we rebel against God. நிறைய நேரத்தில் நம்முடைய விசுவாசம் நம்ம இடத்துல இருந்து எடுத்துக்கொள்ளப்படுகின்றது. எப்பன்னு பார்த்தோன்னா நம்ம ஆண்டவருக்கு எதிராக நாம் ஆண்டவருக்கு எதிராக போராடும் பொழுது our rebellion and his resistance of God's will and our own himself a sinner ready to perish. ஆண்டவருடைய சித்தத்துக்கு எதிராக போராடும் பொழுது அது மாத்திரமல்ல, பாவியான மனிதன் தன்னுடைய வாழ்க்கையை முறித்து கொள்ளும் பொழுது, and we put ourselves where we cast ourselves away from the mercy of God. அதே சூழ்நிலையில் நாம் என்ன பண்ணுகின்றோம், நம்மை நாமே ஆண்டவருடைய கிருபையிலிருந்து நம்மை நாமே தள்ளி வைக்கின்ற பிள்ளைகளாக நாம் காணப்படுகின்றோம். But the Bible says, ஆனால் வேதாகம் என்ன சொல்லுகின்றது பார்த்தோம்னா, only through Christ we can be saved. நம்ம ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக மாத்திரம் தான் நம்மளை நாமே ரட்சித்துக் கொள்ள முடியும். Not by our good works. நம்முடைய நல்ல காரியங்கள், நல்ல செயல்கள் நிமித்தமாக அல்ல. We cannot find salvation by our good works but only through Christ. ஒரு நாள் நம்மனால அப்படி நல்ல கிரியைகள் நிமித்தமாக நாம் ரட்சிப்படைய முடியாது. ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக மாத்திரமே தான். The world seems to be crumbling around. இந்த உலகம் நம்மளை சுற்றி ஒருவேளை விழுந்து போகின்ற ஒரு சூழ்நிலை இருக்கலாம். You know, some of them don't like to even listen on the news channel because they just don't want to listen to the news and to shatter their hearts. நிறைய பேருக்கு ஈவன் டிவியில் காண்பிக்கின்ற நியூஸை பார்க்க கூட விருப்பம் இல்லாதவர்களாக இருப்பாங்க. ஏன்னா நியூஸ்ல சொல்லப்படுகின்ற ஒவ்வொரு நெகட்டிவ் திங்ஸும் அவங்களுடைய வாழ்க்கையை உடைக்கின்ற ஒரு காரியங்களாக காணப்படுகின்றது. Titus 2:13 says we should just have the blessed hope, and that blessed hope is the coming of Jesus. தீத்து 2:13 சொல்கின்றது, நமக்கிட்ட இருக்கின்ற அந்த மேலான விசுவாசத்தை குறித்து நம்பிக்கையுள்ள பிள்ளைகளாக நாம் என்ன செய்யணும், காணப்பட வேண்டும். When I was a little boy, I often used to imagine this beautiful picture of Jesus coming in the clouds of heaven. நான் சிறு வயதில் இருக்கும் பொழுது நான் அடிக்கடி என்னுடைய மனதிலே நான் கற்பனை செய்வதுண்டு, நான் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நான் பார்ப்பது போல. Sometimes I take comfort, sometimes I take my hope, I regenerate my hope on this picture that I get. நிறைய நேரத்தில் என்னுடைய வாழ்க்கையில சமாதானத்தையும், நிறைய நேரத்தில் என்னுடைய வாழ்க்கையில அமைதலையும் அந்த பிக்சரை பார்க்கும் பொழுது நான் பெற்றுக்கொண்டு இருக்கின்றேன். Today morning I was reminded of this hope when I was making my son. இன்று காலையில நான் என்னுடைய மகனை நான் எழுப்புகின்ற பொழுது நான் அந்த காரியத்தை குறித்து நான் நினைவு மகனாக இருந்தேன். I was waking him up, I was waking Helvin, and I said, get up, time to go to church. நான் எழுப்பிட்டு நம்ம சர்ச்சுக்கு போறதுக்கான நேரமாச்சுன்னு சொல்லிட்டு எழுப்பிக்கிட்டு இருந்தேன். Daddy, please, some more time, I want to sleep. அப்போ மகன் சொன்னா, அப்பா கொஞ்ச நேரம் கூட எனக்கு கொடுங்க, எனக்கு தூங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி. I asked him, why you're tired? அப்போ நான் கேட்டேன், ஏன் நீ டயர்டா இருக்கியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கேட்டேன். He said, no daddy, I'm getting a nice dream. அப்போ அவன் சொன்னா,
இல்லப்பா நான் நல்ல ஒரு கனவு எனக்கு வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு And சொன்னேன். I said, I wish you are getting the dream of the second coming of Jesus. அப்போ நான் அவன்கிட்ட சொன்னேன், நான் 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 விசுவாசிக்கின்றேன் உனக்கு ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துனுடைய இரண்டாம் வருகை குறித்ததான ஒரு 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 கனவா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் விசுவாசிக்கிறேன்னு நான் சொன்னேன். நான் Those who have hope have resilience to never give up. யார்கிட்ட விசுவாசம் நம்பிக்கை இருக்குமே அவங்க பார்த்தீங்கன்னா வாழ்க்கையில விடாபுடியான முயற்சி உள்ளவர்களாக மனதுள்ளவர்களாக காணப்படுவார்கள். The never giving up spirit cannot happen without hope. விடாபுடியான அந்த அந்த மனதானது பார்த்தீங்கன்னா விசுவாசம் இல்லாம நம்பிக்கை இல்லாம ஒரு நாளும் வராது. When we have hope, we do the difficult immediately. நம்ம இடத்துல நம்பிக்கை இருக்குமே ஆனால் எவ்வளவு கஷ்டமான காரியங்களும் நம்மளால என்ன செய்ய முடியும். The impossible takes a little while longer. இந்த உலகத்துல நடக்க முடியாத காரியங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்ச நேரத்துல நடந்து முடிகின்ற ஒரு காரியமாக மாறும். With unyielding hope, we can reach our dreams. விட்டு கொடுக்காத நம்பிக்கைகளாக இருக்கும் பொழுது நம்முடைய நாம் காண்கின்ற கனவுகளை நம்மளால எட்டி சேர முடியும். Each one of us can be winners with this hope. நாம் ஒவ்வொருவருமே நம்முடைய நம்பிக்கை நிமித்தமாக விசுவாசம் நிமித்தமாக இந்த உலகத்துல ஜெயம் கொள்கிறவர்களாக நம்மளால இருக்க முடியும். Jesus says in Luke 21:28. இயேசு கிறிஸ்துவானவர் லூக்கா 22வது அதிகாரம் 28வது வசனத்துல சொல்றாங்க. He says, when these things begin to happen, look up and lift up your heads because your redemption draws near. லூக்கா 21:28ல சொல்றது இயேசு கிறிஸ்து சொல்றாங்க, இந்த காரியங்கள் நடைபெறும் பொழுது பரலோகத்துக்கு நேராக உங்களுடைய பரலோகத்துக்கு நேராக உங்களுடைய தலைகளை உயர்த்தி உங்களுடைய ரட்சிப்பு வந்ததுன்னு சொல்லிட்டு விசுவாசத்தோட இருங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. When you see things that are shattering your hope, shattering your life, shattering your faith, shattering everything, you just need to lift up and look. ஒருவேளை உங்களுடைய வாழ்க்கையில இந்த நேரத்துல உங்களை முறிக்கக்கூடியதாக உங்களை உடைக்கக்கூடியதாக காரியங்கள் ஒவ்வொன்றும் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நடைபெறுமே ஆனால் நீங்க செய்ய வேண்டிய ஒரே ஒரு காரியம் பரலோகத்தை நோக்கி பார்க்கின்ற விசுவாசத்தோடு பார்க்கின்ற ஒரு காரியம் தான். There's one question, if I go to heaven, I want to ask many of the saints. எனக்கு ஒரே ஒரு கேள்வி இருக்கின்றது, நான் பரலோகத்துக்கு ஒருவேளை நான் போவேனானால் அங்க இருக்கின்ற பக்திவான் இடத்துல கேட்க வேண்டிய ஒரு கேள்வி என் இடத்துல இருக்கின்றது. What is the last picture you saw before you died? நீங்க கடைசியா பார்த்த பிக்சர் சீன் காட்சி, நீங்க கடைசியா பார்த்த காட்சி என்ன? நீங்க மரிப்பதற்கு முன்பதாக சொல்லிட்டு எனக்கு கேட்கணும்னு எனக்கு ஆசையா இருக்கு. I believe in faith. நான் விசுவாசிக்கிறேன் ஆண்டவருடைய நம்பிக்கை நிமித்தமாக that many of the saints are going to tell this same answer. அதுல எல்லா பக்திவான்களும் நிறைய பேர் நிச்சயமா இந்த ஆன்சர் தான் சொல்வாங்க, நான் விசுவாசிக்கிறேன். We have seen the faith of Jesus in hope. நாங்க இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய விசுவாசத்தை நாங்க பார்த்தோம்னு சொல்லிட்டு சொல்வாங்க, நான் விசுவாசிக்கிறேன். Only when you hope you will live. நாம எப்ப நாம் விசுவாசிக்கிறோமோ அப்பதான் நாம் உண்மையிலே வாழ நாம் தொடங்கின்றோம். You know, I'm talking about living the life that God has planned for us. நான் எதை பத்தி சொல்றேன்னா ஆண்டவர் நமக்காக ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கின்ற இந்த வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு குறித்தான விசுவாசத்தை குறித்து. There are many who live physically without hope. நிறைய பேர் இந்த உலகத்துல வெறுமனமே வாழ்ந்துட்டு போறோம் விசுவாசம் இல்லாம நம்பிக்கை இல்லாம. About 15 years back, once I was just, I got on from the bus and I was going to my house. கிட்டத்தட்ட 15 வருஷத்துக்கு முன்பதாக நான் பஸ்ல இருந்து இறங்கி வீட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கின்ற வேளையில I saw a scene that disturbed me so much and I did not want to see that. ஒரு காட்சி பார்த்தீங்கன்னா என்னை ரொம்பவும் என்னை தாக்கினதாகவும் என்னை ரொம்ப வருத்தப்படுத்தினதா இருக்கு. எனக்கு அதை பார்க்க வேணாம்னு நான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன். A young boy was drunk and sleeping on the road. ஒரு வாலிபன் பார்த்தீங்கன்னா நன்றாக குடித்து விட்டு ரோட்ல படுத்து கிடக்கிறாரு. And I was so curious to know, why this boy was sleeping. எனக்கு ரொம்ப ஆர்வமா இருந்துச்சு, ஏன் இந்த பையன் இங்க இந்த நேரத்துல இந்த வாலிபன் குடித்து படுத்து இருக்கிறான்னு சொல்லிட்டு. Just then a woman said, "Adi ya payanta, that's my boy." அது பக்கத்துல இருந்த ஒரு அம்மா என்ன சொன்னாங்க, அது என்னுடைய பையன் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. The mother was sitting there selling flowers. அந்த பையனுடைய அம்மா பாத்தீங்கன்னா அவன் பக்கத்துல என்ன செய்யறாங்க, பூக்களை வித்து கொண்டு இருந்தாங்க. But the mother didn't realize that I was this boy's teacher.
ஆனா அந்த அம்மாவுக்கு தெரியல, நான் வந்து அந்த குடித்து வெறித்து தரையில படுத்திருக்கின்ற அந்த வாலிபனுடைய ஆசிரியர்னு சொல்லிட்டு. I saw his face and I realized that he was my student in Spencer School. அந்த மகனுடைய முகத்தை பார்த்த பொழுது எனக்கு தெரிந்தது இந்த மகன் என்னிடத்துல படிச்சிருக்கிறான்னு சொல்லிட்டு ஸ்பென்சர் ஸ்கூல்ல. He failed his PUC. அவன் தன்னுடைய பியூசில ஃபெயில் ஆயிருந்தாங்க. Distressed and disappointed. மனம் உடைந்து வருத்தத்தோட என்ன செய்றாங்க, ஒரு ஏமாற்றத்தோட இருந்த ஒரு மாணவன். He found his hope in the bottle that could give him pleasure and satisfaction. ஆனா அந்த மகனானவன் பாத்தீங்கன்னா இந்த சூழ்நிலையில அவனுடைய நம்பிக்கை விசுவாசத்தை எதுல பார்த்தானா அந்த பாட்டில்ல இருக்கின்ற மதுவுல என்ன செய்யறான், தன்னுடைய விசுவாசத்தை நம்பிக்கை வைத்திருந்தான். I didn't know how to talk to the mother, but the mother said, "Sir, எல்லாமே வீணா போச்சு." எனக்கு எப்படி அந்த மகனுடைய அம்மாட்ட பேசணும்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரியல. ஆனா அந்த அம்மா சொன்ன ஒரு முக்கியமான காரியம் பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே வீணா போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. I cannot talk to the boy because he was totally into the state of he could not listen anything. என்னால அந்த மகன் கிட்ட பேச முடியல, ஏன்னா அவன் பேசக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இல்ல. And I said the mother that I will pray for him and I hope that he will come out of this. அந்த மகனுடைய தாயின் இடத்துல நான் சொன்னேன், நான் நிச்சயமாக இந்த மகனுக்கு நான் ஜெபித்துக் கொள்வேன், நிச்சயமாக இந்த சூழ்நிலையிலிருந்து வெளியில வருவாங்க அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. Dear believers in Christ, I don't know what you feel, but when I was working in Sunshine, my last work was in Sunshine School. Just 3 years back, I saw the same boy coming and admitting his son in the same 7-day Adventist school. கிறிஸ்துவுக்குள்ளான பிள்ளைகளே, இந்த நேரத்தில் நான் சொல்ல விரும்புகின்றேன், என்னுடைய கடைசி வேலை சன்ஷைன் ஸ்கூலில் இருந்துச்சு. ஒரு 3 வருஷத்துக்கு முன்பு அதை பார்த்தீங்கன்னா அந்த சேம் நான் பார்த்த அந்த மகன் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய குழந்தை என்ன செய்யறாங்க, நம்மளுடைய சன்ஷைன் ஸ்கூலில் வந்து சேர்க்கிறத நான் வந்து பார்த்தேன். A little hope of prayer can make someone live. ஒரு சிறிய நம்பிக்கையின் ஜெபம் பார்த்தீங்கன்னா ஒருவனுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றத்தை என்ன செய்கின்றது, கொண்டு வருகின்றது. Hope and you will live, despair and you will die. நம்பிக்கை இருக்குமே ஆனால் நாம் ஜெயித்து நம்மளால வாழ முடியும். ஒருவேளை நம்ம இடத்துல அவநம்பிக்கை இருக்குமே ஆனால், விசுவாசம் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை இருக்குமே ஆனால், நாம் நிச்சயமா என்ன செய்வோம், நித்தியமாக மரிக்கின்ற பிள்ளைகளாக காணப்படுவோம். Life without Christ is a hopeless end. கிறிஸ்து இல்லாத வாழ்க்கை ஒரு hopeless end. நம்பிக்கை இல்லாத ஒரு முடிவு. But life with Christ is an endless hope. கிறிஸ்துவனோட கூட உள்ள வாழ்க்கை பாத்தீங்கன்னா நமக்கு என்றுமே முடிவு பெறாத ஒரு விசுவாசமாக என்ன செய்கின்றது, காணப்படுகின்றது. If you miss the whole sermon, it's okay, but do not miss this picture. நீங்க ஒருவேளை இந்த பிரசங்கத்தை நீங்க முழுவதும் கவனிக்காத பிள்ளைகளா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ஒருவேளை உங்களுக்கு புரியலைனாலும் பரவாயில்ல, கேட்கலைனாலும் பரவாயில்ல. This next picture that you're going to see will summarize the whole story of what hope can do to you even in the last moment. நான் இப்ப காமிக்க போகிற இந்த பிக்சர் பாத்தீங்கன்னா இந்த நான் எடுத்த பிரசங்கத்தையும் சரி விசுவாசத்தை குறித்ததான ஒரு முக்கியமான ஒரு சாராம்சமாக என்ன செய்யும் இருக்கு. Complete true righteous hope on a righteous man is what can save you. முழுமையான நீதியுள்ள விசுவாசம் பாத்தீங்கன்னா நிச்சயமாக நம்மளை ரட்சிக்க முடியும். When Jesus was dying in his own pain with that human flesh, இயேசு கிறிஸ்துவானவர் தன்னுடைய சொந்த வலி நிமித்தமாக இரத்தத்தின் நிமித்தமாக அங்க மரித்து கொண்டிருக்கின்ற சூழ்நிலையில he was grasping for breath. அவர் மூச்சு விட கூட ரொம்ப கஷ்டப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில he was bleeding and dying. அவர் தன்னுடைய உடம்புல இருந்து ஒரு சொட்டாக என்ன செய்கின்ற ரத்தம் வடிந்து கொண்டு போகின்ற சூழ்நிலையில மரிக்கின்ற தருவாயில, and on the left hand side there was a man who lost hope and was mocking Jesus. அவருடைய இடது பாரிசத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு மனுஷன் தன்னோட கூட சேர்ந்து சிலுவையில் அறையப்பட்ட மனுஷன் பாத்தீங்கன்னா இயேசு கிறிஸ்துவை கிண்டல் பண்ணி கேலி பண்ணுகின்ற சூழ்நிலையை நம்மளால பார்க்க முடியும். But on the right hand side, the Bible doesn't mention this, but it is believed, on the right hand side probably was the man who had a little hope. ஆனா அது வேதாமத்துல சொல்லப்படல. பட் ஆனா நம்மளால விசுவாசிக்க முடியும், ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில தொங்குகின்ற தருவாயில வலது பக்கத்துல இருந்த ஒரு திருடனானவன் பாத்தீங்கன்னா
And with that little hope that he had, he looked at Jesus and probably got that glimpse. I believe it was the Holy Spirit that was filling him for the confessions that he made in his heart to repent. அவன்கிட்ட இருந்த சிறிய விசுவாசத்தின் நிமித்தமாக அந்த கண்ணோட்டத்தில் இயேசு கிறிஸ்துவை பார்த்த பொழுது பரிசுத்த ஆவியானவர் அவனுடைய மனசுல நிரப்பி அவனுடைய பாவத்தை எல்லாம் அறிக்கையிட செய்கிறாரு. And he looked at Jesus and he said, Lord, remember me when you come into your kingdom. Remember me in paradise. அந்த திருடன் இயேசு கிறிஸ்துவ விசுவாசத்தோட நம்பிக்கையோட அந்த கடைசி நம்பிக்கையோட பார்த்து இயேசு கிறிஸ்து கிட்ட கேட்ட ஒரே ஒரு முக்கியமான விஷயம், ஆண்டவரே பரலோகத்துல என்ன செய்யுங்க, என்னை நினைவு கொள்ளுங்கன்னு சொல்லிட்டு. True repentance, true confession, true submission is the only one that can lead you to true hope. உண்மையான மனம் திரும்புதலும் உண்மையான மனம் திரும்புதலும் உண்மையான ஏற்றுக்கொள்ளுதலும் மாத்திரம்தான் நமக்கு உண்மையான விசுவாசத்தை கொடுக்க முடியும். Only when we submit like this man, we will completely find the hope in Jesus. இந்த திருடனை போல எப்ப நாம் நம்மளை முழுமையாக ஒப்பு கொடுக்க முடியுமோ அப்பதான் நம்மளால உண்மையான மனம் திரும்புதலை பெற்றுக்கொள்ள முடியும், உண்மையான நம்பிக்கையும் விசுவாசத்தையும் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். What a story is this! Jesus completed his complete ministry even at the cross. என்ன ஒரு அனுபவம் பார்த்தீங்கன்னா, என்ன ஒரு அனுபவம், ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய வாழ்க்கையில் செய்ய இருந்த அந்த ஊழியத்தை பார்த்தீங்கன்னா சிலுவையிலும் கூட அதை செய்து நிறைவாக அதை பெர்ஃபெக்ட்டா என்ன செய்கிறார், நிறைவேற்றுகின்றார். What would have been the prayer of Jesus? ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துனுடைய ஜெபம் என்னவா இருந்திருக்கும்? Oh Father in heaven, even at this point of time, give me one soul that I can save. ஓ பரலோக தகப்பனே, இந்த சூழ்நிலையும் கூட எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுங்க, ஒரு ஆத்மாவை கொடுங்க இந்த நேரத்தில் உங்களை காண்பிக்கத்தக்கதாக சொல்லிட்டு. At that last situation, at that last, the last moments of death, அந்த கடைசி தருவாயில, அந்த மரணத்தின் தருவாயில கூட ஆண்டவர் அந்த ஊழியத்தை நிறைவேற்றுகின்றார். This man found hope. அந்த மனுஷன் பார்த்தீங்கன்னா விசுவாசத்தை கண்டு கொண்டார். Are you finding your hope in Christ? நாம கிறிஸ்துவினிடத்தில் விசுவாசத்தை காண்கின்றோமா? There are times, you feel that Jesus has closed the doors. ஒருவேளை ஒரு சில நேரத்தில், ஒரு சில கணத்தில் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நம்மளை மறந்துட்டாரு, இல்லை நம்ம கிட்ட இருந்து தள்ளி போயிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம யோசிக்கலாம். But I want you to have an eye of this man. ஆனா இந்த மனிதனுடைய வாழ்க்கை குறித்து நீங்க ஒரு கண்ணோட்டம் உள்ள பிள்ளைகளாக நாம் இருக்கணும். He never worried that Jesus wasn't paying. He never worried, oh, how will Jesus answer me? How will he himself is dying? அவர் ஒரு நாளும் ஒரு கணமும் அந்த திருடன் யோசிக்கவே இல்லை. அங்க இயேசு கிறிஸ்துவானவர் வழியில இருக்காரு, வேதனையில இருக்காரு, அவருடைய சூழ்நிலை சரியா இல்ல அப்படின்னு சொல்லி இந்த நேரத்தில் நான் அப்ரோச் பண்ணலாமான்னு சொல்லிட்டுலாம் யோசிக்கவே இல்லை. But his total submission led him to a conviction that Jesus was dying for him. ஆனா அந்த திருடனுடைய முழுமையான ஒப்படைப்பு பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா முழுமையான ஒரு மனம் திரும்புதலை, ஒரு மன மாற்றத்தை நேசிக்கின்றது கொடுக்கின்றது. Through the Holy Spirit he uttered these words. ஸோ அவருக்கு அந்த நேரத்தில் அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஆவியானவரை கொண்டு இந்த வார்த்தைகளை சொல்கின்றார். And Jesus, with all that love, with all the passion that he had for what he was doing, he said, surely I will remember you. அந்த நேரத்தில் இயேசு கிறிஸ்துவானவர் சொல்றாரு, அவர் இந்த உலகத்துக்கு வந்த நோக்கத்தை உணர்ந்தவராக, இந்த உலகத்துக்கு அவர் கொண்டு வந்த நம்பிக்கையும் அன்பை உணர்ந்தவராக இந்த வார்த்தைகளை சொல்றாரு, நிச்சயமாக நான் உன்னை செய்வேன், பரதேசில் நான் நினைவு கொள்வேன் சொல்லிட்டு சொல்றாரு. Dear believers in Christ, never ever give up your hope on Jesus. இயேசு கிறிஸ்துவில் நம்பிக்கையுள்ள விசுவாசிகளே, that hope is not going to fail you. ஒரு நாள் நீங்க இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்தான விசுவாசத்துல நீங்க ஐயப்பட வேண்டாம். I cannot tell how you can use your hope. ஒரு நாள் அது உங்களை என்ன செய்யாது, அதை விட்டு விடாது. நான் உங்ககிட்ட சொல்லி தர முடியாது எப்படி உங்களுடைய விசுவாசத்தை உபயோகிக்கணும்னு சொல்லிட்டு. But if you have that hope through this wonderful story, if you have that hope, the Holy Spirit will guide you through that eternal hope. பட் ஆனால் என்னால் ஒரு முக்கியமான ஒரு நம்பிக்கை கொடுக்க முடியும். இந்த கதையில் சொல்லப்பட்ட இந்த சம்பவத்தில் காண்பிக்கப்பட்ட இந்த மனுஷனுடைய விசுவாசத்தை நீங்கள் நானும் பெற்றுக்கொள்வேமா, ஆனால் நிச்சயமாக பரலோகத்துக்கு அடுத்ததான காரியத்தை நம்மளால் பார்க்க முடியும், நம்மளால் பரலோகத்துக்கு செல்ல முடியும். You are going to see a video that would probably give you shivers and trembles. நான் இந்த நேரத்தில் ஒரு சிறிய ஒரு வீடியோவை நான் காண்பிக்க விரும்புகின்றேன். ஒருவேளை உங்களுக்கு அது பயத்தையும் நடுக்கத்தையும் கொண்டு வரலாம். This is a video that
won so many views. இந்த ஒரு வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா பல பெயரால் பார்க்கப்பட்ட ஒரு வீடியோ. But it is a video that was taken by BBC. இந்த ஒரு வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா பிபிசி நியூஸ் சேனல் என்ன செய்கிறாங்க எடுத்திருக்காங்க. It is a video of an iguana, actually a baby iguana. Baby iguana. இது yes. இது ஒரு சிறிய ஒரு அனிமலை பற்றி தானே ஒரு வீடியோ. lizard பல்லி வகை. And so you will see in this video how challenging it was for this iguana, but it had some hope that it would make it to the point. இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்க முடியும் அந்த சிறிய பள்ளிக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய சூழ்நிலைகள் எப்படி ரொம்ப கஷ்டமான சூழ்நிலைகளாக இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு அதிலிருந்து எப்படி தன்னை தற்காத்து பாதுகாத்து ஒரு நம்பிக்கை இருந்துன்னு சொல்லிட்டு நம்மளால பார்க்க முடியும். So this iguana was caught up in a place where it was surrounded by serpents. இந்த சிறிய பள்ளி பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிற ஒரு இடம் பார்த்தீங்கன்னா சுத்தி பாம்புகள் இருக்கின்றது. The serpents were looking for a good feast. பாம்புகள் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு உணவை தேடுகின்ற ஒரு சூழ்நிலை இருக்கின்றது, எல்லாம் பசியில் இருக்குது. But this iguana had a hope that it would make it to the point where its mother was waiting. பட் இந்த சிறிய பள்ளிக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது பள்ளி கிடையாது, ஓனான். ஆக்சுவலி இந்த ஓனானுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிறிய ஒரு நம்பிக்கை இருந்துச்சு, எப்படியாவது இந்த சூழ்நிலை இந்த என்னுடைய உயிர் போகின்ற சூழ்நிலையிலேருந்து தப்பித்து என்னுடைய சேஃபாக இருக்கக்கூடிய என்னுடைய அம்மா இடத்துல போக முடியும்னு சொல்லிட்டு. It becomes cautious of the danger that is around. Cautious of the danger that is around. அது சுற்றி நடக்கின்ற அந்த அந்த என்ன சொல்றது டேஞ்சரான சிச்சுவேஷனை குறித்து அறிந்த ஒரு மிருகமாக என்ன செய்கின்றது நேரத்தில் இருக்கின்றது. It begins to align its destination. அதனுடைய நோக்கத்தை என்ன செய்கின்றது ஏற்படுத்துகின்றது, எங்க போகணுன்றதை அதை யோசிச்சு வைக்குது. And finds its way to rescue. நேரா என்ன அதை நோக்கி என்ன செய்கின்றது ஓடுகின்றது. The serpents are all surrounding just to get this iguana. எல்லா பாம்பு என்ன செய்யுது இந்த ஒரு சிறிய ஓனானை பிடிக்கத்தக்கதாக எல்லாம் என்ன செய்யுது விரட்டுகின்றது. You will come to a state in your life where problems and troubles will just entangle you and you cannot make it. இந்த ஓனான் மாட்டிக்கொண்டது போல நீங்களும் நானும் நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒரு சூழ்நிலையில நாம் வருவோம். இந்த உலகத்தின் பிரச்சனை, இந்த உலகத்தின் துன்பங்கள் நம்மளை சுற்றி வளைக்கின்ற ஒரு சூழ்நிலைக்குள்ளாக. But if you have that hope, you can come out of this. நீங்க உங்களிடத்துல அந்த விசுவாசம் நம்பிக்கை இருக்குமே ஆனால் என்னால இந்த பிரச்சனையில இருந்து வெளியே வர முடியும்ன்ற விசுவாசம் இருக்குமே ஆனால் நம்மளால வெளியே வர முடியும். It would take a struggle. ஒருவேளை நமக்கு அது பயங்கர கஷ்டமான ஒரு அனுபவத்தை கொடுத்தாலும், but just like how this iguana gets to meet its mother, you will meet your savior. ஒரு கஷ்டமான ஒரு அனுபவத்தை கொடுத்தாலும் அந்த ஓனானுக்கு எப்படி தன்னுடைய அம்மா இடத்துல சேஃபான ஒரு இடத்துக்கு போகக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது, அதே போல அந்த விசுவாசம் நம்ம கிட்ட இருக்குமே ஆனால் நம்மனாலையும் இந்த வாழ்க்கையில நாம் பிரச்சனையிலிருந்து மாறி இருக்க முடியும். Dear believers in Christ, கிறிஸ்துவுக்குள்ளான பிள்ளைகளே, I want to leave you with the hope. நான் அந்த நேரத்தில் உங்களிடத்துல விசுவாசத்தை விட்டு போகின்ற மகனாக இருக்கின்றேன். That is eternal. அதுவும் பரலோகத்துக்கு அடுத்ததான விசுவாசத்தை விட்டு போகின்ற மகனாக நான் விரும்புகின்றேன். May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in him. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நம்மளை விசுவாசத்திலும் சந்தோஷத்திலும் சமாதானத்திலும் நம்பிக்கையிலும் நிரப்புகின்ற தேவனாகவும், so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. நாம் விசுவாசத்தில் நிறைந்தவர்களாக பரிசுத்த ஆவியினுடைய பலத்து நிமித்தமாக நாம் நிரம்பி வழிகின்ற விசுவாசம் நிரம்பி வழிகின்ற பிள்ளைகளாக இருப்போம். Let's pray so that God will establish this hope in our hearts. இந்த நேரத்தில் நாம் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்தலாம், அந்த ஒரு நம்பிக்கை நம்முடைய மனதில் ஆண்டவர் ஏற்படுத்தினதற்காக. Father in heaven, I believe that you have spoken to us through your Holy Spirit. I want to praise you for being with us. We have listened to the stories and the inspiration that you have given us this hope. This hope was born in our hearts. Each one of us have our hopes, which probably are temporary. But today I plead with you, dear Father in heaven, that you give us that hope that is transcendent, that is eternal, that is permanent. Please, Father in heaven, as we move out of your house of worship, let us
establish this hope in our hearts and cling on to this hope that is everlasting. I pray that you be with those who are probably shattered, who are discouraged, that you would keep this hope in their hearts, that they will once again come back on the feet and praise you and lean on that eternal hope. In Jesus' name I pray. Amen.